ناظرین کیپٹل ویوز کے ساتھ میں ہوں زباری رحمان اور میرے ساتھ موجود ہیں جمشید انصاری صاحب. اکثر ہمارے چینل پر آتے ہیں, ہمیں وقت دیتے ہیں. سر کیسے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر پہلے تو بہت شکریہ آج پھر سے وقت دینے کا. ویلکم. سر اکثر جو ہے وہ ہم سیاسی امور پر بات کرتے ہیں, روزمرہ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سیاست میں اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن آج آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نواز شریف کے بارے میں. یہ مشہور تھا کہ ان کو لانے والی اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ خود تھی, فوج ہی ان کو لائی, لیکن پھر اچانک سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ یہ خود بھی فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں, ان کی صاحبزادی بھی فوج کے خلاف ہو جاتی ہیں, پھر جرنیلوں کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹس بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو کوئی تاریخی پس منظر ہے ایسا یا یہ واقعہ اب ہی ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, بلکہ یہ 100% فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے کہ ان کا جو سیاسی جنم ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گملے سے ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسرا سوال جو ہے وہ کافی تفصیل کا متقاضی ہے کہ آخر نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے کیا. تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک مختصر ویڈیو میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں. نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملک کے تمام اداروں کو پنجاب پولیس بنا دیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کا. ٹھیک ہے, جب پہلی بار یہ وزیر اعظم بنے تو فوراً کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا پیغام بھجوانا شروع کر دیا کہ میں جو ہے نا فوجی جرنیلوں کو 6 مہینوں میں سیدھا کر دوں گا. اس کے بعد جنرل آصف نواز کو انہوں نے رشوت اور کرپشن کی پیشکش کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں, بادشاہت چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام اختیارات جو ہے نا وہ میری ذات کے اندر مرتکز ہو جائیں, تمام اختیارات میری ذات میں جمع ہوں. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جنرل مشرف صاحب کا جو جہاز تھا وہ ابھی فضا میں تھا اور اس وقت آپ آرمی چیف کو سسپینڈ کر رہے ہیں, اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں مدعو کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اپنے ملٹری سیکرٹری کے کاندھوں سے بیجز اتار کے جنرل ضیاء الدین بٹ کے کاندھوں پہ لگا دیا اور ان سے کہا کہ ابھی آپ جو ہے نا کھڑے کھڑے جو ہے نا آرمی چیف بن گئے ہیں. تو وہ فوج کو اس پوزیشن پہ لانا چاہتے تھے. فوج کی طرف سے مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن نواز شریف کا مسئلہ بہرحال یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز بھی آج کل مخالفت کر رہی ہیں, نواز شریف صاحب بھی مخالفت کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کل بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانے والے فوجی جرنیل جو ہیں وہ جواب دیں. یہی سوال تو ہم پوچھتے ہیں نا بھائی کہ نواز شریف کو لانے والے فوجی جرنیل جو ہیں وہ جواب دیں. ٹھیک ہے, اور نواز شریف کو کس طرح سیاست میں انٹروڈیوس کرایا گیا اس پہ بھی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لیکن وہ بدقسمتی سے جو ہے نا اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں اور ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ جرنیل تو ان سے ہم کیا جواب لے سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب سے بڑی غلطی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقے اس بات کو جو ہے نا کھلم کھلا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف کو جس نے بھی انٹروڈیوس کرایا نا اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے, اور واقعی جنرل ضیاء الحق کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ جنرل ضیاء الحق بھی آخری عمر میں ان سے تنگ آ چکے تھے. سینیٹر طارق چودھری جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے بڑے قریبی تھے. ان سے ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ یار یہ بندہ تو بڑا محسن کش ہے. تو خیر یہ ایک الگ بات ہے. نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو ہے ٹھیک ہے اچانک سے جو انڈین لابی ہے وہ جمع ہونا شروع ہوگی. نواز شریف صاحب کے پہلے دن سے ہی خواہش یہ تھی کہ اپنی فوج کو کسی نہ کسی طرح کمزور کیا جائے, اپنے ماتحت کیا جائے. اپنے ماتحت جب ان لوگوں کے ماتحت ہو جائے نا کوئی بھی ادارہ تو سمجھ لیں کہ اس ادارے کا کباڑا نکل گیا ہے. سمجھ لیں آج تک جتنے بھی ادارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ماتحت رہے ہیں, کوئی ایک ادارہ مجھے آپ بتا دیں جو دنیا کے سامنے بطور مثال آپ پیش کر سکیں کہ یار یہ ادارہ نواز شریف یا آصف زرداری کے انڈر رہا ہے اور یہ مثالی ادارہ ہے, ہم دنیا میں پیش کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پہلے فوج کو اپنے انڈر کرنا چاہا. جب ان کے انڈر ہو گیا تو انہوں نے پنجاب پولیس بنانا تھا, اس کو کمزور کرنا تھا, اس ادارے کا ستیہ ناش کرنا تھا.
तो नवाज शरीफ ने इसलिए फौज को कमजोर करने के लिए इंडियन लॉबी को जो है अपने इर्द गिर्द जमा करना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ जब पहली बार वज़ीर आज़म बने थे, इन्होंने नजम सेठी को जो है ना गिरफ्तार किया था, ठीक है। तो कई किताबों में भी लिखा जा चुका है, जिया शाहिद साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि हम मीटिंग में मसरूफ थे तो नजम सेठी की अहलिया आई जुगनू मोहसन, उन्होंने कहा कि आपके दोस्त को नवाज शरीफ ने अगवा कर लिया है। उसके बाद परवेज रशीद जो है, ठीक है, ये नवाज शरीफ के करीबी हलकों में है। जमाना तालिब इल्मी से ही ये फौज मुखालिफ है, और उस वक्त जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो इन्होंने फौज मुखालिफ जो है जुलूस निकाले थे। परवेज रशीद ने नवाज शरीफ को बताया कि आपने नजम सेठी को गिरफ्तार किया है, ये तो इंडियन लॉबी का सुरखेल है, ये तो आपके मिजाज का बंदा है, ये तो आपका हम नवाला है, आपका हम प्याला है, हम ख्याल है, ठीक है, ये तो आपके साथ इमोशनली कंपेटेबल है। तो नवाज शरीफ ने फौरन उसकी रिहाई का हुक्म दे दिया। यानी नवाज शरीफ को जब भी पता चलता था कि जो लोग इंडियन लॉबी से ताल्लुक रखते हैं उनको अपने इर्द गिर्द जमा करते रहते थे। फिर अचानक से एक दिन ये भी खबर आई कि उनकी जो अहलिया है जुगनू मोहसन, वो मरियम नवाज की सियासी उस्ताद बन गई। यानी आप मरियम नवाज, आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, तो उनकी तरबियत किसने की है? नजम सेठी की अहलिया ने। नजम सेठी क्या है? वो फौज मुखालिफ मशहूर है, इंडियन लॉबी का सुरखेल है, तमाम कश्मीरी मुजाहिदीन को वो दहशतगर्द कहता है। अच्छा। कि वो दहशतगर्द है, तो कश्मीर की जंग वो लड़ने को हराम समझता है, ठीक है। तो इंडियन लॉबी का उनको बिल्कुल अब तो ये एस्टेब्लिश्ड है कि वो सुरखेल है। तो पहले नवाज शरीफ उसको गिरफ्तार करते हैं। जब पता चलता है कि ये हमारा हम मिजाज है, हम नवाला है, हम प्याला है, तो उसको अपने करीब ले आते हैं परवेज रशीद के कहने पे। उसके बाद उनकी वाइफ जो है ना सियासी ट्रेनिंग शुरू कर देती है मरियम नवाज की। तो जिसकी ट्रेनिंग ही जुगनू मोहसन ने की हो, नजम सेठी की जो है ना की वाइफ ने, तो डेफिनेटली वो फौज के खिलाफ जहर ही उगलेंगे। ये पूरा इन लोगों का जो है ना पस मंजर है, ये पूरा बैकग्राउंड है इन लोगों का, जो मैंने मुख्तसर अल्फाज में जो है आपके सामने समेटने की कोशिश की है। चंद रोज पहले जो है वो DGISPR ने जो बयान दिया कि सबूत हैं तो लाएं, तो उसके बाद हमें लगा था कि शायद अब जो है ये थोड़ा थम जाएंगे और फौज के खिलाफ कोई ऐसी नफरत अंगेज तकरीर नहीं करेंगे, कोई ऐसी ट्वीट नहीं करेंगे। तो फिर अगर नवाज शरीफ ने स्टेप उठाया है तो ये कोई आपको नहीं, नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया ना, सिर्फ एक ट्वीट पे इत्तेफा किया, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि वो बरतानिया में यहाँ पे जब थे तो नवाज शरीफ जब जेल में थे तो मरियम नवाज 10 महीने खामोश थी, ट्विटर अकाउंट बिल्कुल खामोश था, नवाज शरीफ भी खामोश थे। अब ये एक अगेन तफसील का मुतकाजी सवाल है आपका कि नवाज शरीफ ने जब तकारीर की थी गुजरांवाला जलसे के बाद, उसके बाद मुख्तलिफ जलसों में, तो सीनियर लीडरशिप जो नून लीग के, उन्होंने पैगाम भिजवा दिया था कि मियाँ साहब या तो हमें लंदन बुलवा लें या आप पाकिस्तान आ जाएं। इस हवाले से सुहेल बड़ाइश ने भी एक कॉलम लिखा था कि जी 10-12 टॉप सीनियर जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं नून लीग के, उन्होंने नवाज शरीफ को जो है ना बैनुल सुतूर पैगाम कन्वे कर दिया कि सर हमारे लिए बड़े मसले होते हैं, मेहरबानी करो तुसी, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ थम गए थे, बिल्कुल खामोश हो गए थे। आपने देखा ना कि 2-3 तकारीर की तो उसके बाद वो खुलकर इस तरह बात नहीं कर रहे। तो नवाज शरीफ को भी इदराक है कि अगर मैं लंदन में बैठ के इस किस्म की बातें करूंगा ना तो मेरी पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी। अब लोगों को दिखावे के लिए कभी कभार इस तरह का एक ट्वीट कर लेते हैं मौका माल के हिसाब से, ठीक है, ताकि लोग बहुत ज्यादा इनके ऊपर तनकीद भी न किया करें। और आजकल इनकी खामियां बहुत जल्द जो है ना अयां हो जाती है सोशल मीडिया की वजह से भी, कि हम भी इन लोगों को जो है ना गैरत दिलाने की कोशिश करते हैं, टीका लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई अब क्यों खामोश हो। तो 2 महीनों में ये बेचारे एक आध ट्वीट कर देते हैं बस अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। नाज़रीन, अंसारी साहब ने वीडियो के शुरू में एक बात कही कि नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के गमले की पैदावार है। तो यहाँ इस वीडियो के इख्तिताम पे एक बात कहना चाहूँगी कि गमले में से फूल भी खिलते हैं और कैक्टस के पौधे भी खिलते हैं। तो ये आपका इंतखाब है कि असल लीडर कौन है, आपने कांटों वाला चुनना है या फूल को चुनना है। तो यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स में इस अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।